اور ہمارے ساتھ پاکستان سے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں اسی پر چرچا کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ پاکستان کے ورش پترکار آرزو کاظمی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ فخر یوسف زئی جڑ چکے ہیں. بلوچستان سے ہمارے ساتھ ساتھی پی او کے ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ امجد ایوب مرزا صاحب جڑ چکے ہیں. سنجے سیرنگ گلگت بالتستان ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اور احمد مستخان صاحب بلوچستان کے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. آرزو، اپنا گھر سنبھل نہیں رہا، 5 فرنٹ ایکٹیویٹ کر کے بیٹھے ہیں اور صدن کے بھیتر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سعودی کی رکشا کرنے کے لیے جائیں گے اور ضرورت پڑی تو بھائی اس وار میں کودیں گے بھی، صلح مشورہ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. کہاں سے آتا ہے یہ دیکھیں، کانفیڈنس؟ بالکل ظاہر ہے جب انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر ان کو اس طرح کی بات تو کرنی ہی پڑے گی. اور اس وقت تو شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران وار شروع ہو جائے گی یا ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا. تو اب یقیناً پاکستان اس مشکل میں ہے کہ کیا کرے. اور گورنمنٹ کی طرف سے کہا بھی گیا ہے، ایران کو ریکویسٹ بھی کی گئی ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے جو نیوز آ رہی تھی وہ یہی کہ ایران جو ہے وہ سعودی عربیہ پہ اٹیک نہ کرے. لیکن ظاہر ہے کہ ایران کوئی ہم سے پوچھ کر تو اٹیک نہیں کرے گا، ان کو تو جہاں اٹیک کرنا ہوگا کریں گے. اور یہ پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں، کیونکہ جیسا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اس وقت جو حالات ہیں، ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اور جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پر بھی مسلسل اٹیکس چل رہے ہیں، بلکہ اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں یقیناً جو آپ کی رپورٹ چل رہی تھی اس سے میں ایگری کروں گی کہ پاکستان مشکل میں ہے. اور یہ اتنے زیادہ فرنٹس جنہوں نے خود کھول لی ہیں، کچھ تو اپنی مرضی سے انہوں نے کیا ہے، تو اس سے یہ کیسے نکل پائیں گے مشکل دکھائی دے رہا ہے. فخر، یہ کانفیڈنس، یہ ایٹیٹیوڈ کہ اپنا گھر سنبھل نہیں رہا، 52 چوکیوں پر افغانستان کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں، جس افغانستان کو اتنا ہلکے میں لے رہے تھے کہ ان کے پاس ریڈار نہیں، ایئر فورس نہیں، وہ کیا حالت بنائے ہوئے ہے اس کی تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. الگ الگ فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی کیسے؟ کوئی پوچھ رہا ہے آپ سے؟ اور اگر ایران آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دے گا، جو کہ ابھی تک شانتی سے بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے لڑیں گے آپ؟ ایران کی سپرمیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مار رہا ہے. دیکھیں پناز، ایران بہت اس کی پرفارمنس جو ہے نا آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے ابھی تک. جو 4-5 دن گزرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی اب شک نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ کو نہیں، ہم اور آپ تو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان ایک ایشو یہ صرف ایران کا نہیں ہے نا. پاکستان نے ابھی جب افغانستان میں اسٹرائک کیا ہے نا، اس کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں وہ عام افغان ہے، یا پھر کہا جاتا ہے ہمیں کہ یہ افغان طالبان ہے. تو پھر ٹی ٹی پی بیچ میں سے نکل گیا. اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ آپ نے آپریشن تو ٹی ٹی پی کے خلاف شروع کیا تھا، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا نقصان ہمیں پہنچایا، خاص طور پہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے بڑا بہت نقصان ہوا ہے ملٹری کو، اس کی جو کیجوالٹیز ہوئی ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے ابھی. باقی لوگوں کے حوالے سے 200 بندے مار دیے، 300 بندے مار دیے، 400 بندے مار دیے. تو یہ تو ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فرنٹ آج 2 دن پہلے انہوں نے کھول دیا تو کل شام کو یہ بند ہو جائے گا. یہ بند نہیں ہو رہا. اور یہ بند اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ افغانستان تو لازمی سی بات ہے، نہ ان کے پاس ایئر پاور ہے، نہ کوئی ان کے پاس اور چیز ہے. وہ تو گراؤنڈ پہ ہی لڑیں گے نا جب انہوں نے لڑنا ہے. 2001 میں جب امریکہ ہوا میں تھا تو اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن جب امریکہ وہاں پہ اترا اور پھر 21 سال رہا تو 3,500 لاشیں جو ہے اس کو لے جانی پڑی. امریکہ کو، یو کے کو، باقی جو کنٹریز ہیں نیٹو کی، ان کو لے کے جانی پڑی. تو یہ ایک مسئلہ پاکستان نے کھڑا کیا. لیکن پاکستان اس وقت بھی انفارچونیٹلی مجھے لگ رہا کہ پاکستان کی اس وقت بھی پالیسی کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی بھی ہمارے ایک جو اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کی ایمبیسڈر آف سعودی عربیہ سے آج تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے کہ تیل نہیں آ رہا یہاں پہ پاکستان میں تو کیا کریں گے. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ایران کو کہیں کہ نہیں جی آپ سائٹ پہ ہو جاؤ، آپ کو اسرائیل میزائل مار رہا ہے، آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں، آپ کے ایک سکول کی 150 بچیاں جو ہے وہ جی مار دی گئی ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے. دیکھیں عوام جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے تعلقات کس کے ساتھ اچھے اور کس کے ساتھ برے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس وقت چل کیا رہا ہے. پاکستانی عوام بھی تقریباً اسی طرح کی سچویشن کو دیکھ رہی ہے. اور جو آپ نے ابھی کچھ لوگوں کے کمنٹ سنوائے جو پارلیمنٹیرین تھے، پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ خود تو بول رہے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب کل پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کیا سٹانس ہے خامنئی صاحب کی جو اسیسینیشن ہوئی ہے، تو وہ مکمل طور پہ خاموش ہے. انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، وہ چوں نہیں نکالتے منہ سے. آصف زرداری صاحب نے 2 گھنٹے جو ہے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے کون سا ذکر کیا کسی چیز کا؟
डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने कोई बात की, उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर या जी। इजराइल या अमेरिका के ऊपर कोई बात की। मैं मानता हूं कि सऊदीया के साथ हम ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान से हम बहुत दूर हैं। ईरान से हम दूर नहीं है किसी तौर पे भी। बेशक हमारा बॉर्डर ना भी लगता होता, अवामी जो एक राय है, आप सोसाइटी में अगर किसी से बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल किसी से भी कोई शिया सुन्नी का मेरे ख्याल में डिवाइड इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। सबके सब ये कह रहे कि ईरान के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसके ऊपर आप खामोश रहेंगे। जी। ये मसला है पाकिस्तान के लिए, और मेरे ख्याल इसके ऊपर कोई क्लियर पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी इदारों की और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट या मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनकी एक बैठक चल रही है। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या मतलब ये एक पॉलिसी लेके आते हैं और एक क्लियर स्टेटमेंट लेके आते हैं कि नहीं। जी, यहाँ पे हमारे साथ अहमद मुस्तखार साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुस्तखार साहब जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से आज इस्लामाबाद, लाहौर, हम बात करें रावलपिंडी, हर जगह मुनीर और शरीफ के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पे उतर रहा है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में आवाम इस तरह की आवाजें उठाता तो समझ में आता था। अब लग रहा है कि उनका गिनती के दिन बचे, उनके पास काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब उनके लिए उल्टा। ये आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो आसिम मुनीर है ये बिल्कुल पक्का अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहा है। इसको अमेरिकन्स ने ही, ये जो कुछ है अमेरिकन्स के वजह से है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि माइकल कोरेला जो पहले सेंटकॉम चीफ थे, जिन्होंने इनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में बहुत भरपूर तौर पर इनको सपोर्ट किया और इनको डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में डलवाने में उनका कलीदी किरदार रहा है जी। और माइकल कोरेला जो हैं वो इजराइल के बहुत बड़े सपोर्टर और डिफेंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये लोग जो हैं अपने लोगों को झूठ बोलते हैं। ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं झूठे, ये चाहे आसिम मुनीर हो या उनका जो ये शहबाज शरीफ हो। आपने देखा कि शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरेबिया गए और सऊदी अरेबिया में उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, और जब वो सऊदी अरेबिया जा रहे थे तो वही अमेरिका के तैयारे F-15 उसमें ये बैठ के ऐसे जा रहे थे जैसे कि ये पंजाब के शहजादे हों। तो वहां जाके इन्होंने जो डिफेंस पैक्ट किया, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, उससे एक दिन पहले सेंटकॉम की चीफ जो है ब्रेट कूपर, वो सऊदी अरेबिया आए हुए थे और उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने रेड सैंड्स काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज किए। रेड सैंड्स काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज किसके खिलाफ किए? ईरान के खिलाफ किए, वो इजराइल के खिलाफ तो नहीं किए। ये तो झूठ कह रहे हैं अपने लोगों को। ये 100% सऊदीया के माल पे सऊदी रियाल के ये पुजारी हैं। इनका जो पहले वाला जनरल था जिनका नाम शरीफ है, और सब में बड़े बदमाश जिनका नाम भी शरीफ लगा हुआ है वही है, ठीक है, वो वहां पर बैठा हुआ है। तो यानी सिर्फ मुखौटा पहन रहे हैं ये कि भाई ठीक है ईरान में खामनेई की मौत का इन्हें दुख है, अफसोस है, अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और ये सबको जो पूरा गेम चल रहा है वो अमेरिका बैकडोर से पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, ये सब कुछ तय है। ये आपकी ओपिनियन है। सिंगे सेरिंग साहब जरा ये भी बता दीजिए कि सऊदी में वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे अपनी फौज अगर जरूरत पड़ेगी, सऊदी हमारा बहुत करीब है, वहां होली सिटीज हैं, जान दे देंगे सऊदी के लिए, इस तरह के भी वहां पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आ रहे हैं। भाई फौज होगी तो ही तो भेजोगे ना, कौन कौन से फ्रंट से फौज हटाओगे? हिंदुस्तान के बॉर्डर से हटा लोगे, बलूचों से हटा लोगे, अफगान से हटा लोगे, खैबर पख्तूनख्वा से हटा लोगे, कहां से हटाओगे? फौज कहां से आएगी इतनी? जी पिराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर मुझे मौका दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इस वक्त इट्स स्ट्रेचिंग प्रीटी थिन। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हालात हैं, फिर उन्होंने गज़ा में भी फ़ौज भेजने के वादे किए, अभी ईरान के लिए भी इनकी खिदमात जो हैं वो हाजिर हैं सऊदी अरब के लिए। उनके जो मिनिस्टर है राना सनास साहब, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ सिर्फ हमारा स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद ही नहीं है, हमारा तो मक्का मदीना वहाँ है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो ये जो हालात हैं इनके, अभी आज ये भी पता लग रहा है कि तुर्की में भी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ भेजे गए हैं।
تاکہ پاکستان کی عوام کو نہ پتہ لگے، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی پارٹیسپیشن ہے، وہ جاری رہے وہاں کے بیسس سے ایران کو کنٹین کرنے کے لیے اور ایران کو واچ کرنے کے لیے، سرویلنس کے لیے۔ بلوچستان کے بیسز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان کی جو فوج ہے، ان کی اہمیت دوبارہ بڑی اس لیے ہے، جیسے کہ آپ کے باقی جو سپیکرز ہیں، پینلسٹ، انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی اور کوئی خاص اس وقت امریکہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان اس وقت بہت برا پھنسا ہوا ہے۔ ملک کے اندر اس وقت جو ہے نا انارکی ہے، ایک سول وار ہو رہی ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان میں کل دیکھا کہ ہزاروں کا جو وہاں پر مجمع تھا، وہاں پر آج تک کہتے آتے تھے کہ جی یہ جو دہشت گردی اس کی پیچھے وردی ہے، لیکن پہلی دفعہ کل نام لے کر عاصم منیر مرد آباد کے نعرے لگے، اور بہت ہی غصے میں ہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہے، بھارت میں ہو رہا ہے یا دنیا کے عرب ممالک میں ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 30-40 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہو۔ کل کوئی شیعہ مولوی صاحب تھے، وہ کراچی میں کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے 4 خواتین کھڑی تھیں اور وہ ان آرمڈ تھیں اور وائلنٹ بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور ان کو جو ہے نا وہاں رینجرز نے گولی مار کے میرے سامنے 4 خواتین کو مارا۔ تو یہ جو ان کی فوج ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ اس وقت جو ہے نا وہ نبرد آزما ہے، اپنی عوام کے خلاف بھی ہے اور اپنے نیبرز کے خلاف بھی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی خوش کرنا چاہ رہی ہے۔ مطلب اگر آپ اتنی ساری 2 ناؤں پہ سوار ہوتے ہو، تو ہم نے سنا تھا کہ 2 ناؤں پہ جو سوار ہوتا ہے وہ آدمی ڈوبتا ہے، لیکن اگر اتنی ساری ناؤں پہ سوار ہو گئے تو پھر ڈوبنا تو مطلب جسے کہتے ہیں شور شارٹ ہی ہو جانے والا ہے۔ احمد ایوب مرزا صاحب، ذرا یہ جو پاکستان، ہاں امجد ایوب مرزا صاحب، معافی چاہوں گی، یہ ذرا آپ ہمیں جانکاری دیں کہ جس طرح سے یہاں پر اب پاکستان میں جو پینک بٹن پھیلا ہوا ہے، اب ان کو ڈر یہ بھی ہے کہ بھائی اگلا ٹارگٹ ایران کی طرف سے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دامن ان کا پاک صاف ہے نہیں اور ایران چھوڑے گا نہیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی مشکل ہے پریڈکٹ کرنا یا پیش گوئی کہ بھئی ایران پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کا جو اس وقت حالت ہے وہ خاصی پتلی ہے۔ عوام اور سرکار کے درمیان ایک کلیویج ہے، یعنی کہ ایک ان کے درمیان ایک ٹوٹ ہو چکی ہے۔ سرکار کہ سوچ کچھ اور ہے، جنتا کی سوچ کچھ اور ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ 6 تاریخ کو پورے ملک میں اعلان کیا گیا ہے، خامنہ کے حوالے سے پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کا میں نے میسج دیکھا تھا کہ 6 مارچ کو ہوگا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ باقی پاکستان کی پولیس یا فوج کا عوام پہ گولی چلانا یا مارنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پشتونوں کا قتل عام، فخر یوسف زئی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ خان عبدالغفار خان کے زمانے سے 400-600 پشتونوں کو ایک جلسے میں انہوں نے شہید کیا ہے۔ ولی خان کا جلسہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہوا، وہاں فائرنگ کی اور سینکڑوں لوگوں کو وہاں کے پشتونوں کو شہید کیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اٹس اے فاشسٹ اسٹیٹ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ جنگ پھیل کیوں رہی ہے اس خطے میں جی، اور یہ اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں جس انداز سے یہ پھیل رہی ہے، تو یہ بیسیکلی الٹیمیٹلی امریکہ کی انڈیا کو اور چائنا کو دونوں کو جو ہے وہ یہ انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری جنگ کا جو فائنل پروڈکٹ ہے یا فائنل ٹارگٹ ہے وہ ہے ٹو ڈسٹروائے چائنا اینڈ ٹو کنٹین انڈیا۔ لیکن اور امجد مرزا صاحب، یہاں پہ ذرا آرزو کو انوالو کروں گی۔ آرزو، یہاں امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کو کرٹیل کرنا پورا مقصد ہے اور پاکستان مہرا بنا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں نظم سیٹھی صاحب تو بہت پینک میں ہیں۔ ابھی ان کو کچھ دن پہلے ہم سن رہے تھے، وہ لگاتار اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ بھائی ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا، اسرائیل اور انڈیا ساتھ میں آئیں گے، امریکہ کی بیکنگ ملے گی، آپ کے نیوکس لے جائیں گے۔ کون دے رہا ہے انہیں اس طرح کی خبریں؟ دیکھیں، یہ تو نجم سیٹھی صاحب ہی بتا پائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی طرح مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی اٹیک کیا جائے گا یا کچھ کہا جائے گا، کیونکہ ایران ان کنٹریز میں سے ہے جو ڈٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے، جو ان کی بات کو نہیں سنتے یا اپنی مرضی سے چلتے ہیں، جبکہ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کو اپنے اکثر ہی دیکھا ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ ویسے آج صبح سے تو
ہمارے यहाँ جو टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं उसमें मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि वो नेतन्याहू से गले मिल रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जो लड़ाई शुरू की गई है वो पीएम मोदी जो है वो कान में बोलकर आ गए। जब इजराइल के विजिट पे गए थे तो भारत हमारे ये भी चल रहा है, तो इसकी तरफ भी देखा जाए तो यकीनन मतलब इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि जहां चाहे लड़ाई शुरू करवा सकता है। हाँ, ये बात आप कबूल कर रहे हैं, ये अमेरिका की बैकिंग नहीं है, ये मतलब इंडिया इतना पावरफुल हो गया है। अलग अलग जो भी समझे, लेकिन हमारे मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही है सुबह से, मैं वो बताना चाह रही थी आपको कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये लड़ाई छिड़ गई है इसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है, जो कि हमारे यहाँ हर जगह ही कहा जाता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो तो हम ये जरूर कहते हैं कि ये सब कुछ भारत ने किया है। तो इस वक्त भी यही बात की जा रही है, लेकिन अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो वो पाकिस्तान पे ईरान की तरह कोई अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इस तरह से नहीं बिहेव किया, या इस तरह से पाकिस्तान ने कभी अपना एक पॉलिसी नहीं रखी कि जहां पे वो अमेरिका की बात ना सुने, जो कि ईरान ने रखी है। और उसके लिए यकीनन उनको, मेरा ख्याल है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईरान ने एक ऐसी कंट्री होते हुए जिसके ऊपर कई सैंक्शंस थी, बहुत कमजोर समझा जाता था, उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है अमेरिका को, शायद ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के भी ख्याल में नहीं होगी। बिल्कुल, उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि किस तरह से उनका प्रोडक्शन जो है मिसाइलों का और इंटरसेप्टर्स बनाने में अमेरिका को जितना वक्त लगता है और उनके प्रोडक्शन में जो वक्त लगता है उसका रेशो जो है वो भी अमेरिका को भारी पड़ रहा है। और जिस तरह से अटैक इतने सटीक हो रहे हैं, ईरान की ये ताकत और कुव्वत की इतनी देर तक वो इस जंग को इस तरह से सस्टेन कर पाएंगे, वो यकीनन चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस बीच फखर यूसुफजई साहब, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसका हवाला जो है वो IRGC के सरदार हुसैन निजात साहब है। वो कह रहे हैं कि भाई मुनीर साहब ने उनको फोन किया, माफी मांगी है, क्योंकि ईरान मूड बना चुका था कि एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया है आपने ईरान के खिलाफ, अब अगला हमला पाकिस्तान पे होगा। देखिए बिनाज, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जून में भी हम आपके मीडिया पे ये बात सुनते रहे, जब जून में 12 रोजा जंग रही इजराइल और ईरान की, और कहा गया कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेसिस दी, लेकिन उसके बाद अब्बास अरागची 2 दौरे कर चुके हैं इस्लामाबाद के, और अभी भी 2 दफा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उनका राब्ता होना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ भी हो सकता है, हमने बहुत ज्यादा हमारी माजी की गलत पॉलिसियां रही हैं, मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करता, लेकिन इस वक्त जो ईरान के अंदर सूरत हाल है उसके ऊपर पाकिस्तान, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान परेशान इस वजह से कि अगर वो कहते हैं ना एक तरफ काई और एक तरफ दरिया है ना, वो आगे और एक तरफ दरिया है, तो दोनों में जाना जो है बड़ा खतरनाक है। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई भी कोशिश करता है, एयर स्पेस देता है या कोई और चीज देता है, जो कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक पाकिस्तान को, अमेरिका को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके 13 या 14 ऑपरेशनल बेसिस जो है पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जो हर तरफ से घेरे हुआ है। इब्राहिम लिंकन उनका एक जो शिप कैरियर था उसको पीछे धकेला गया है, हालांकि वो भी बिल्कुल करीब मौजूद था। तो ये सारी चीजें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी इस किस्म की चीज की जरूरत है ईरान के ऊपर हमला करने की, या इजराइल जिन कंट्रीज के ऊपर से उड़कर आता है वो सबको पता है, वो कोई ये तो नहीं है कि मतलब कहीं और से घूम के इजराइल के जहाज आते हैं। तो ये है कि मसला पाकिस्तान की एयर स्पेस का नहीं, और पाकिस्तान का भी एयर स्पेस मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान को ये पता है कि इंटरनली हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ईरान हमला ना भी करे, मुझे नहीं लगता कि ईरान ये करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत या जो फौज है जो फैसले करती है, उनको एक बात जरूर पता है कि अगर इस किस्म की कोई चीज हुई तो अंदरूनी तौर पर मजीद हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान को देख रहे हैं, कराची प्रोटेस्ट हमने देखा, इस्लामाबाद प्रोटेस्ट मैंने कवर किया, 6 लोग गोलियों से उनकी जानें गई हैं, तो वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वक्ती तौर पे जरूर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कम नजर आ रहा है, लेकिन वो एक तूफान का जिसे कहते हैं कि प्रोडक्शन दे रहा है कि भाई लोग खामोश ऐसे नहीं हुए, उनको मतलब हॉस्पिटल्स में जब वो जा रहे थे तो वहां पे भी उनके ऊपर शेलिंग की गई। ये सारी चीजें लोगों को पता है, इस्लामाबाद की आवाम को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, न वो ये भूल सकते हैं कि 3 दिन पहले उनके साथ क्या गया है। तो वो इस वजह से हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई वो करेगी। हाँ, वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, इतने फ्रंट खुले हुए हैं। जी फखर, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज जो आपने दी थी वही हमने कंफर्म की है, जरा वो पढ़ दूं, फिर आपके पास आती हूं, आपकी बात पूरी सुनूंगी। ईरान युद्ध पर पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने सांसदों को युद्ध की जानकारी दी है। अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर चर्चा हुई है। तो यहां पर
इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। फखर, जो आप कह रहे थे 3 दिन पहले जो कुछ हुआ है अमेरिका की तरफ से अपने काउंसलेट से इमरजेंसी स्टाफ को छोड़कर बाकी सबको वापस बुलवा लिया गया है। बिल्कुल ये हुआ है, और जितने भी कॉन्सुलेट है लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, वो उसमें कराची में, उनसे उन्होंने अपना जो स्टाफ है उनको कहा है कि आप निकलें और यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएं। और ये भी साथ उस अलर्ट के अंदर ये भी कहा गया है, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है एम्बेसी इस्लामाबाद से, यूएस एम्बेसी से, उसमें ये कहा गया कि भाई हमारे मिडिल ईस्ट की जितनी एम्बेसीज वगैरह है उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई है, मिसाइल स्ट्राइक्स भी हुई है। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज देखने को मिले। और जिस तरीके के लोगों के अंदर मेरे ख्याल में जो गुस्सा है वो ज्यादा एक थ्रेटनिंग चीज रही यूएस जो एम्बेसी है या जो यूएस गवर्नमेंट है उनके लिए, कि भाई कल को कोई ऐसी और चीज हो सकती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से 6 तारीख को फ्यूनरल है इमाम खामनेई साहब का, और फिर मेरे ख्याल यौम शहादत अली जो है 21वां रमजान उसका होता है, उसमें भी बहुत बड़े जुलूस होते हैं पूरे पाकिस्तान में उस रमजान को। तो ये भी एक खतरा महसूस किया जा रहा है कि ये 2 दिन जो है, यानी 21 रमजान जो अभी तकरीबन 1 हफ्ते बाद है, और 6 मार्च को जो फ्यूनरल का दिन है इमाम खामनेई साहब का, तो वो भी एक तदफीन का दिन है। तो उसकी वजह से भी कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल में परेशानी है इंटरनली के लोगों के अंदर गुस्सा। ठीक है अहमद मुस्तखान साहब, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान के आवाम पर ही अमेरिकी मरीन्स ने गोलियां चलाई हैं, जिस तरह से आज हम सड़कों पे देख रहे हैं, हर तरफ चले जाइए इतना खुल के क्रिटिसिज्म, क्योंकि फौज का डर होता था, पत्रकार आके खुलकर बोलते थे बेबाकी से कुछ, लेकिन मोरलेस यही लगता था कि भाई शरीफ के खिलाफ तो फिर भी बोल लेंगे लेकिन मुनीर के खिलाफ कोई नहीं बोल पाएगा। लेकिन आज हर जगह मुनीर की मुखालफत हो रही है। तो अब देखें जी देखें हो रहा यह है कि अमेरिका में जो कांग्रेसमैन है रैंडी फाइन ने, आप उनके ट्विटर पे जाके देखें, उन्होंने बहुत जबरदस्त तौर पे डिफेंड किया कि हाँ इन पाकिस्तान के मुसलमानों को इसी तरीके से मारना चाहिए। वो कांग्रेसमैन है। और दूसरी तरफ विक मेलर हैं जो रोड आइलैंड से कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई देख लें, आज अमेरिका दूसरी जगह पे खड़ा है, आज हमारे मरीन इनके खून इन्हीं के सरजमीन पे बहाएंगे। ये इतने बेगैरत पाकिस्तान के फौज हैं। ये मेरे दोस्त पहले मुझसे कुछ कह रहे थे, भाई ये पाकिस्तान के फौज का काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एजेंडे पे काम करना है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये जो अफगानिस्तान में बमबारी हो रहा है रमजान के महीने में, औरतों का बच्चों का खून बहा रहा है, ये आज से मुनीर क्या है? इसको आप किस तरीके से, इसने जो कुरान शरीफ हिफ्ज किया हुआ है, ये लैंगले में CIA के हेडक्वार्टर में छपी हुई कुरान शरीफ इसने हिफ्ज किया हुआ है। इंतहाई बेगैरत आदमी है, इसकी डिफेंड ना करें प्लीज। ये बिल्कुल अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इस वजह से पाकिस्तान का मुंह इतना काला है। और मुझे यकीन है कि हमारे लोग तो इनसे जल्द आजाद हो जाएंगे। और मैं आपसे एक बात कर दूं, अगर इस्लाम की आप किसी को खिदमत करना है तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है आरजू, ये कह रहे हैं कि हाफिज जो खुद को कहलाता है मुनीर, ना तो वो इस्लाम का सच्चा साबित हो रहा है, अमेरिका का पपेट बन के हर कोई जो भी हुक्मरान होता है मोरलेस होता है, लेकिन मुनीर ने हद सारी पार कर दी है। और आज जो पॉलिसी फेलियर हो रहा है, ये मल्टी फ्रंट जो खुल गए हैं, और आज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है उसके लिए मुनीर ही जिम्मेदार है। देखिए फैसले तो अक्सर सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो फैसले किए जाते हैं वो कह लीजिए कि रावलपिंडी से या फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है। और अक्सर तो गवर्नमेंट्स भी यही लाया करते हैं, ले जाया करते हैं, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। इमरान खान को लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही थे। तो जाहिर है फिर लोग इन्हीं को इल्ज़ाम देंगे जब ये हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे, हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, जो कि इनका काम नहीं है। चाहे ये इकोनॉमी भी हो, चाहे बाकी फॉरेन पॉलिसी, और हर जगह जब ये अपने आप को लेके जाएंगे तो फिर उसके बाद इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। वरना तो अगर सिविलियन गवर्नमेंट कोई पावरफुल होती और काम कर रही होती तो लोग सिविलियन गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते। लेकिन लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पपेट हैं, या कह लीजिए बहुत ही कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाते। इसी वजह से जो है वो इमरान खान भी ऐसे ही थे, उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स भी ऐसे ही थे। इसीलिए जो है वो हमेशा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को लोग बात करते हैं और इल्ज़ाम देते हैं। पहले लोग इतना बढ़कर नहीं बोल पाते थे, सोशल मीडिया नहीं था, लोग डर भी जाते थे। अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, क्योंकि
کہاں تک ڈریں گے, اور یہ لوگوں کو اگر ماریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو یہ بھی کہاں تک جائیں گے. اس لیے کہ اب 26 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو تو نہ مارا جا سکتا ہے نہ غائب کیا جا سکتا ہے, لیکن شاید اسی طریقے سے کوئی بہتر چینج آئے, شاید اسی طریقے سے لوگوں میں جو اویئرنیس آ رہی ہے, کیونکہ لوگ اب دنیا کے چینلز دیکھ رہے ہیں, آپ کے چینلز بھی لوگ دیکھ پاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے لوگ غلط سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا ہے. اور میں تو ہمیشہ ہوپ فل رہتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ کبھی ٹھیک ہو جائے. چلیے, تو عوام میں شاید آکروش پھوٹے گا جس طرح سے کہ انف از انف ہوتا ہے کہ بھائی ہماری سرزمین پر, ہماری زمین پر ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور خامنئی جو تھے وہ تمام شیعہ مسلمانوں کے لیے وہ کس طرح سے یہ صرف سپریم لیڈر ایران کے نہیں تھے, وہ ان کے بہت قریبی اور عزیز تھے, تو ان کے لیے آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو اس کو لے کر لازمی ہے غصہ ہونا. سے ہمارے ساتھ لگاتار آرزو جڑی ہوئی ہیں, فخر یوسفزئی صاحب جڑے ہوئے ہیں, ایوب مرزا صاحب شاید ابھی ہمارے ساتھ چلے گئے ہیں, مسکان صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور سینگر صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سر, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کے ملٹی فرنٹ سینگر سرنگ صاحب پاکستان نے کھول لیے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا لمبا سسٹین کر پائے گا پاکستان, یا پھر ایک بار پھر سے جو اس کی جیوگرافیکل پوزیشننگ ہے اس کی وجہ سے امریکہ پھر سے اس کے لیے سیویئر بن کر آئے گا؟ دیکھیں, ایران کے حالات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر امریکہ کی اور اسرائیل کی جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. اس وقت اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک الٹیمیٹ جو ہے نا ریجیم چینج ہو اور پرو امریکہ پرو اسرائیل گورنمنٹ آئے, اور اس وقت تک جو ہے وہاں پر انگیجمنٹ رہنی چاہیے. امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ان کی کیپیبلٹیز ہیں, یہ بیلسٹک میزل کیپیبلٹیز ہیں ان کا, جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر کے, اس کو نیوٹرلائز کر کے, تو 15-20 دن میں یہ جو ایک ویو ہے اٹیکس کی, اس کو ختم کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا اگلا سٹیپ دیکھا جائے. اگر آپ پوسٹ اسلامک رجیم ایران کو دیکھیں جس میں ہو سکتا ہے کہ ایک پرو ویسٹ گورنمنٹ وہاں آ جائے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کن کے لیے بڑھ جاتی ہے, سعودی عرب کے لیے بڑھ جاتی ہے, دوسرے عرب ممالک کے لیے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس ایک ایران امریکہ کا دوست اور اسرائیل کا دوست ایک ایران ہوگا, تو اس کے بعد پھر بلوچستان کے حالات تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں گے, افغانستان کے حالات ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائیں, پاکستان کے چیلنجز بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی اپنی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے آنے والے دنوں میں اگر اس کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اچھے رہے اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ اچھے رہے, ٹرکی کے ساتھ اچھے رہے, ٹرکی از گوئنگ ٹو بی ون آف دی میجر ونرز ان دس سچویشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آگے جو دن ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں ایران میں تبدیلی کے حوالے سے. ہاں, جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ان کے چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے. فخر, ایک کلوزنگ ریمارک آپ سے چاہوں گی. جس طرح سے یہاں پر پاکستان کو بہت اچھے سے معلوم ہے امریکہ کا ساتھ دینا ہے, سعودی سے دوستی بنا کے رکھنی ہے, ایران سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, اسلام کے نام پہ بھلے ہی ملک بنا ہو, عوام کتنا بھی ناراض ہو, وہاں پہ جیسے کہتے ہیں لپ سروس کر کے تھوڑا ٹھنڈا کر دو معاملہ, لیکن اپنی لائلٹی اسی جگہ رکھو جو ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے, جو پیسے دیتا رہے. دیکھیں, میرے خیال میں اگر ہم بات کریں بالکل سعودی عربیہ سے, تو ہم کریڈٹ پہ $1 بلین کا بھی 2026 میں وہ ہمیں ایک سال کے لیے تیل دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں بلوچستان کیا پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو ایران کی بنی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء, یعنی پشاور ایون اسلام آباد میں اویلیبل ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کوئی کم امپورٹنٹ ملک ہے, بہت امپورٹنٹ ملک ہے. سینکشنز کی وجہ سے پرابلمز رہی ہیں, 15 سال امریکہ نے ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں, تو وہ ایک مسئلہ ہے. اور ہم پھر امریکہ کے سامنے گیس پائپ لائن ہے ہماری یا باقی معاملات ہیں وہ ہم ایران کے ساتھ اوپنلی نہیں کر سکتے. تو سمگل شدہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تو 25% تو خالی ہمارے ٹوٹل جو ہم آئل استعمال کرتے ہیں اس میں سے 25% سمگل شدہ تیل. یہ باقاعدہ جو فائنانس کمیٹی ان کی رپورٹ میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ایران کم امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں, امریکہ اس کو کم یا زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے بناتا ہے. افغانستان کب ہمارے لیے بہت اچھا تھا, اب برا ہے.
हो सकता है कल को फिर हमारे लिए जी। अच्छा हो। ईरान आज हो सकता है कि अमेरिका के लिए बुरा हो, कल अच्छा हो, तो पता नहीं हमारे साथ उनके ताल्लुकात क्यों। और यही मसला सऊदी अरेबिया या बाकियों के साथ भी है, ये चीजें चेंज यानी होती कुल रहती है। और मिलाकर ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी ये अमेरिका तय करता आया है और आगे भी तय करता आएगा। पाकिस्तान को किसकी जी हुजूरी करनी है, किससे दोस्ती रखनी है, किसको अच्छा कहना है, ये सब कुछ बिग डैडी पाकिस्तान के अमेरिका ही डिसाइड करेगा, क्योंकि खुद वहां पर तमाम हुक्मरान मानते हैं कि भाई अमेरिका वेंटिलेटर सिस्टम है, उनका सपोर्ट सिस्टम है, उसने हाथ खींच लिए तो मौत तय है। अब सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।